الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام عالم اللہ نبی آباد اما بعد۔ میں اعجاز احمد انصاری آپ کو اپنے وائی ٹی چینل دینی سفر و اعتزاز میں دل کے گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا معاشرہ دن پرتی دن ڈاؤن فال کی اور ہے۔ یہ وقت ہے جہاں چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بزرگ تک انیتک کاموں میں پائے جا رہے ہیں۔ باپ بیٹا والدین کے بیچ میں جو ایک رسپیکٹ تھا وہ ختم ہو چکی ہے۔ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ بے حیائی کا عالم تو یہ ہے کہ اب چھوٹے بچے بڑے لوگوں کی قدر بالکل نہیں کر رہے ہیں، نہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، نہ سماج کا ڈر ہے۔ یہ اس طرح کا ماحول کیسے بن گیا؟ کیوں آج لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف باقی نہیں رہا؟ یہ تمام باتیں آج کے ویڈیو میں ہم کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں اور کچھ بہتر انفارمیشن پائیں اور لوگوں تک اس انفارمیشن کو شیئر کریں۔ چلیے اب اس ٹاپک پر ہم بات چیت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاطر چیپٹر نمبر 35 آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جن کے دلوں میں، جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ آج کے دور میں جو لوگ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں اس کے پیچھے کارن کیا ہے؟ کارن یہی ہے کہ ان کو اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے، یعنی وہ علم سے دور ہے۔ اگر وہ کائنات کے وجود کو سمجھتے، قرآن حدیث کے باتوں پر غور و فکر کرتے تو یقیناً ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ کہا بھی گیا ہے کہ ایک جاہل اور عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پتہ ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہے؟ اس کے پیچھے کارن یہی ہے، ایک عالم جس طرح سے اپنے دلوں میں اللہ کے خوف کو رکھتا ہے، اس کے دلوں میں جو اللہ کا ایک امیج بنا ہوا ہے وہ جاہلوں کے اندر نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہی متقی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ برائیوں سے ڈرتے ہیں اور ان کا ڈرنے کا سبب بس یہی ہے کہ ان کے پاس اللہ کی کتابوں کا علم ہے۔ صرف خطبہ میں دین کی بات سنا دینے سے لوگوں کے دلوں میں ڈر نہیں آ سکتا۔ جلسوں سے آپ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ قرآن حدیث کو ایک کورس کے مطابق نہ پڑھا جائے، جب تک کہ اس پہ اپنی زندگی نہ لگایا جائے، جب تک کہ مسلسل علم حاصل نہ کیا جائے، تب تک آپ وہ خوف اپنے دلوں میں آپ کے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا جس طرح کا خوف ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، چونکہ ہم اپنے بچوں کو مختلف تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن دینی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، اگر دے بھی رہے ہیں تو صرف انہیں قرآن مجید
पढ़वा रहे हैं तिलावत करने के लिए। अब तो ऐसे भी मुसलमान देखने को मिल रहे हैं जो बच्चों को सिर्फ नमाज रोजा पढ़ा देना ही जरूरी समझते हैं। उनको लगता है कि अगर उसे नमाज पढ़ने का तरीका, बच्चे को अगर नमाज पढ़ने का तरीका आ गया, वो कुरान मजीद अगर पढ़ लेता है तो बस इतना ही काफी है। क्या सिर्फ नमाज पढ़ना दीन है? क्या सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत करना दीन है? बिल्कुल नहीं। ये वजह है असल। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो। हम ऐसी चीज की उनसे उम्मीद करते हैं जो खुद हमारे अंदर नहीं है। ये सोचने वाली बात है। अल्लाह का खौफ पैदा तभी होगा जब बच्चे या आप मुसलसल अल्लाह की किताब का यानी कुरान मजीद का इल्म हासिल करेंगे। कुरान और हदीस से आपका नाता होगा। आप कुरान और हदीस पर डीप रिसर्च करेंगे। अल्लाह का डर एक बहुत बड़ी दौलत है। जब ये डर दिलों में आ जाती है तो बंदा बुराई से रुक जाता है, और जब बंदा बुराई से रुक जाता है तो वो जन्नत की ओर जाने लगता है। वो दुनिया में भी निखरने लगता है और आखिरत तो इंशाअल्लाह उसकी बेहतर होगी। जो तालीम आपके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा ना कर सके वो तालीम ही नहीं। और अगर आप पढ़ लिख कर भी अगर आपके दिलों में अल्लाह की खौफ नहीं है, आप शरीयत को अच्छे से पालन नहीं करते हैं, इसका मतलब यही है कि आपने इल्म हासिल किया ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अल्लाह का खौफ आलिम होने की दलील है, आपके एडुकेटेड होने का दलील है। अगर कोई शख्स पढ़ लिख कर भी नमाज का पाबंद नहीं है, रोजे का पाबंद नहीं है, ज़कात का पाबंद नहीं है, तो वो एडुकेटेड माना ही नहीं जाएगा। हो सकता है कि दुनिया वाला उसे एडुकेटेड का डिग्री दे दे, सर्टिफिकेट दे दे, लेकिन वो अल्लाह के नजर में और मोमिन के नजर में, एक सच्चे मोमिन के नजर में, अल्लाह के रसूल के नजर में, एक मोमिन के नजर में, सच्चे मोमिन के नजर में वो एडुकेटेड हो ही नहीं सकता है। मुआशरे में जो बिगाड़ है उसकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को एक पैटर्न से, एक कोर्स के मुताबिक मुसलसल उन्हें दीन की तालीम दें। जिस तरह आप बच्चे को नर्सरी से लेकर 10 तक बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि वो आगे चलकर करियर में कामयाब हो जाए, उसी तरह दीन की तालीम भी जरूरी है। उन्हें एक वक्त बिताना ही होगा दीन के इल्म हासिल करने में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो मुसलमानों के लिए आई ओपनर होगा। सच में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए निजात का जरिया बने, आप चाहते हैं कि आपके दिलों में खौफ का, अल्लाह का खौफ हो, ये दौलत आ जाए, तो उसके लिए समय निकालिए, अल्लाह के किताब को पढ़िए, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस पर गौर व फिक्र कीजिए। यकीन मानिए जब आप इस नियत के साथ आप पढ़ने लगेंगे कि हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपने रहमत के साए मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।